Just think is this sex, because sexing of the bone is very very important, because কেন বলেছিলাম লাস্টে, amongst the data sex is the most important data to determine why, কেন বলেছিলাম, can anybody remember? Age, sex, stature, এর মধ্যে যদি বলতে হয় which one is the most important, I said that is sex. What is the reason? আবারও বলছি explanation is very important. Why? এটা কিন্তু এক্সপ্লেন why দিতে দেবো, why? আবারও বলেছি যে একটা জিনিস, particularly forensic job is to identify, suppose these things missing, identification, again they establish identification, missing persons, murdered persons, or impersonations, or any frauds. So in that cases, suppose a missing person, sometimes someday police brought, একটা পুলিশ এটা খুবই করে থাকে, এবং this thing, একটা bones, দুটো bones, fragments of the bones they bring to the forensic medicine department for investigations. Investigation means again একটা বোনও মানেও কিন্তু ক্লিয়ার অটোপসি, সেখানে আবারও বলেছি তোমাদের। সো হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট, আমি আবারও বলেছিলাম অ্যানাটমিতে একটি কথা বারবার বলি, একই সঙ্গে এই জিনিসটা বলি, ইন অ্যানাটমি হোয়াট ইউ লার্নড, হোয়াট বোন ইট ইজ, all regarding that it is bone and what bone, and in favor of that thing. Where you learn here whose bone it is, that is the most important thing. That may be missing person, again these things, আমার কাছে একটা বনই এলো, that may be sometimes maybe bundle of bones, তোমরা আমাদের কি করতে হয়, the question is these things, some boys or girls, some man or woman is missing from some locality or nearby places, তখন জিনিসটা তখন ন্যাচারালি whether this bone belong to that man or woman. তো এখানে কোশ্চেনটা হচ্ছে যে কি, মিসিং পারসন যদি হয়, যেটা হচ্ছে যে আইডেন্টিফিকেশন সার্চ যেটা হয়, এটা ম্যান অ্যান্ড ওমেন, ইফ ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই whether it is a man and woman or boy and girls, then you can exclude 50% of the populations immediately. সেটা হতেই পারে একটা ক্লাসে একটা কেউ একটা স্টুডেন্ট মিসিং হয়ে গেছে, 6 মাস পরে একটা বোন ছিল কাছে, তো ন্যাচারালি বলছে whether that bone belong to that person, that student. তো আমরা যদি বলতে পারি প্রথমেই that it is a boy or girl, immediately বুঝতেই পারবো। That's why the sex is so important. So you can narrow down the search. What is the job of the forensic? Again বলেছি যে অ্যানাটমিতে তোমরা শিখছো বোনস কার, এখানে আমরা হুজ বোন ইট ইজ, সুতরাং তার জন্য পুরো ডেটা অফ আইডেন্টিফিকেশন উইল হ্যাভ টু এস্টাবলিশ। তো এখানে সেই জায়গাটা আবারও এসছে যে এই জিনিসটা সেক্স, আমি বলেছিলাম কেন, আবার এখানে পরে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে কিন্তু আবারও এই জিনিসটা কিন্তু ভালো করে জানবে, এটা কিন্তু খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। তার মধ্যে দিস ইজ ওয়ান বোন, আমি আগেও বলেছিলাম সেক্সিং অফ দ্য বোন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তার মধ্যে দুটো বোন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, স্কাল অ্যান্ড পেলভিস, নট দিস থিং পেলভিস, পেলভিক বোন, অ্যান্ড হোয়ার ফ্রম দিস থিংস 95% অ্যাকুরেসি ক্যান বি ডান, 100% ফর দ্য হোল স্কেলেটন, সো দ্য স্কাল অ্যান্ড পেলভিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো যাক গো, তারপরে নেক্সট জব যেটা হচ্ছে এজ ডিটারমিনেশনস। ফ্রিকোয়েন্টলি এটা আমাদের কাছে আসে, যেটা ফ্রিকোয়েন্টলি টু ডিটারমিন দ্য এজ অফ এ বয় অর গার্লস, পার্টিকুলারলি যেটা হয় নট ফর দিস থিংস, লিভিং কেসেস সেগুলো হয় কিন্তু এজ গ্রুপ স্পোর্টস, ন্যাচারালি স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া দে সেন্ড দ্য বয়েজ অ্যান্ড গার্লস বিটুইন, পার্টিকুলার একটা জিনিস জানো যে বিলো 17 কম্পিটিশন, বিলো 16 কম্পিটিশন, সেটা আছে যে তারা অ্যাকচুয়ালি ইন ব্যাচেস, দ্য 100 স্টুডেন্টস পার্টিসিপেন্টস দে sent to the forensic department for the determination of the age. সেটা কি হচ্ছে লিভিং পারসনস, the living person we apply the same data in case of the living person. What it is, we shall discuss this thing. তাহলে age determination is another important data for these things, আমরা বলতেই পারি actually all these boys and girls here actually present is just a narrow group of these things, suppose 18 to 21, very simple. So if you could say these things, the bone is of 18 years old or 20 years old, so in that cases we can say these things, yes, that may be that may be of the students. So naturally next data is age. It is খুব common, very common clinical data, and frequently actually these things we have to be done, it has to be done from the living persons, and living persons এর ক্ষেত্রে we do it by doing এক্স-রে, রেডিওলজিক্যাল এক্সামিনেশন, সেটা কিন্তু ভালো করে কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে কিন্তু জানবে, কারণ ভেরি ইম্পর্টেন্ট জব অফ দ্য ডক্টরস টু ডিটারমিন দ্য এজ অফ এ পারসন দ্যাট ইজ বায়োলজিক্যাল এজ। তাহলে এবারে কোশ্চেন হচ্ছে হোয়াট ইজ এজ? এজ দুটো হতে পারে, কি লেখা আছে এখানে, ইন্ট্রাইউট্রাইন এজ আর একটা আছে এক্সট্রাইউট্রাইন এজ, দুটোই হতে পারে। Intrauterine age, naturally so long the baby is not delivered, that is intrauterine age or extrauterine age.
অ্যান্ড এক্সট্রা ইউটেরাইন এজ এখন যেটা আমরা করবো জেনারেলি ইন্টারভিউ সবগুলো আমরা ডিসকাস করবো, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য এক্সট্রা ইউটেরাইন chronological age or actual age. তো হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়াল এজ, ক্রোনোলজিক্যাল এজ, আবারও সেটা বলছি। এই যে বলছি যে এজ ডিটারমিনেশন ইফ নট মেনশনড এজ অর্ডিনারিলি মিনস এক্সট্রা ইউটেরাইন এজ। আবার এরও অনেকগুলো ভেরিয়েশন আছে। কি কি আছে দেখো, অ্যাকচুয়াল এজ, বায়োলজিক্যাল এজ। অ্যাকচুয়াল এজ, ক্রোনোলজিক্যাল। আবার বলছি, আমি বলেছি তুমি সবাই জানো এজ কি, যদি আমি তোমাকে বলি আবার হচ্ছে ডেফিনেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ইজ এজ, কেউ বলতে পারবো না। Which natural age? It is time since birth. After birth, the age, the time passed after birth, this is the age, the chronological age. It's very, very, you can determine it very, very. That's why time of birth, the time is so important, birth certificate, because to determine the actual age. If the birth certificate is right or accurate. যার জন্যই কিন্তু বারবার ইন স্পোর্টস কম্পিটিশনস সব পাঠানো হয় আনটিল দ্য বায়োলজিক্যাল এজ ডিটারমিন বাই দ্য ডক্টর, তাদের কিন্তু এন্ট্রি দেওয়া হয় না। আন্ডার 17, আন্ডার 15 কম্পিটিশন, আন্ডার 13 কম্পিটিশন দেওয়া হয় না। তার কারণ হচ্ছে যে ফ্রিকুয়েন্টলি দ্য বার্থ সার্টিফিকেট ইজ ফোর্সড। তো তখন ন্যাচারালি এই প্রশ্নটা আসছে। তো কি আছে, অ্যাকচুয়াল এজ, বায়োলজিক্যাল। অ্যাকচুয়াল এজটা কি, ক্রোনোলজিক্যাল এজ, ইট ইজ দ্য টাইম সিন্স বার্থ। মানে ভেরি সিম্পল, এটা উই ক্যান ডিটারমিন দিস থিং জানি, মিনিটস, সেকেন্ডস, ভেরি সিম্পল। তো ন্যাচারালি ক্যালকুলেশন ফ্রম টাইম অফ বার্থ, বার্থ সার্টিফিকেট, ডেলিভারি নোট। আবারও বলছি, ডেলিভারি নোট, ডিসচার্জ সার্টিফিকেট এখন যেটা ডিমান্ড করে, যখনই সেখানে কোয়েশ্চেন হয়েছে তখন তারা ডিমান্ড করে, আবার সেটাও ফোর্স হতে পারে। বাট ডকুমেন্টস ক্যান বি ইজিলি ফোর্সড, বাট বায়োলজিক্যাল এজ অর বায়োলজিক্যাল সায়েন্স ক্যানট বি ফোর্স। অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইউ ক্যান চেক রিপিটেডলি by some several methods. So এখানে কিন্তু এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। So biological age determined from anatomical and physiological development after birth. তো বুঝতে পেরেছো, তাহলে biological age is just estimations, is a doctor's opinion. Biological opinion, তো biological age, actual age can never be the same. কারণ biological age, actual age একদম অ্যাকুরেট। তুমি যদি টাইম অফ বার্থটা জানতে পারো, তুমি হিসেবটা করতে পারো। কিন্তু biological age on several other findings, anatomical development, physiological development, or biological development. So it's generally opinion. So no two doctors' opinion cannot be same, exactly same, but it ranges. Always, তার জন্য আমি বারবার বলেছি, তখন এখনো কোনো এক্সামিনেশনে তো তোমরা তো অ্যাপিয়ার করোনি না, এখনো করবে। তো ন্যাচারালি তখনই বলেছিলাম বায়োলজিক্যাল এভরিথিং ইজ ইন রেঞ্জেস, ক্যান নট বি অ্যাকুরেট, হোয়াট এভার দ্যাট মে বি। So naturally 2 to 3, 2 to 4, just like this, so also there. So it is doctor's opinion only. It is doctor's opinion, and that is very important. That is very important. আমরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম আমরা এটাতেই ডিসকাস করুন, অ্যাকচুয়াল এজ নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই, because it is a very simple job of that can be done, really job of the police or the some other persons to determine this thing actual age from this birth certificate, and to verify birth certificate is accurate or not, that is their job. It is not our job. Our job is the biological age. So naturally এবারে কি হচ্ছে, এই এজটা আমরা কি করে করবো, বায়োলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট, ভেরি সিম্পল। এই একটা কথা বলেছে, এভরিবডি ইজ এক্সপিরিয়েন্স, সবাই দেখেছো বাচ্চা, একটু আগেই বোধহয় পেডিয়াট্রিক্সটা হয়ে গেল, তো বেশ ভালো করে বুঝেছো। আচ্ছা, বাচ্চার সব থেকে আগে কিছু না দেখেই বাচ্চার অ্যাপিয়ারেন্সের একটা জিনিস তোমরা দেখে বলো তো, বাচ্চার বয়স কত বলে দিতে পারবে? পেডিয়াট্রিক্স, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তাই না? ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য চাইল্ড ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তার মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, আমি লিখেছি, ওই যে বাচ্চার বয়স কত, খুব বলো, কি বলতো, কি দেখে বলবে বাচ্চার বয়স 6 মাস হয়েছে? হ্যাঁ, দাঁত, সেটা সবার আগে তাই। আর বাকি সব যাই হোক না কেন, অ্যাপারেন্ট টিথ ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, 6 মাস বয়স হয়েছে, 6 মাসে কোন দাঁতটা দেখতে পাবে? বল, এটা কমন এক্সপিরিয়েন্স। সবাই বাচ্চা একটু মুখ খুললেই বয়ে যাবে, দাঁত দেখা যাবে। কোন দাঁতটা দেখা যায়? আবারও বলছি, সে ডেলি লাইফে কোন দাঁতটা দেখা যায়? ও হাত দিয়ে বসে আছে কিন্তু বলছে না, ইজ নট কাউন্টেড। লোয়ার ইনসাইসার টিথ, দেন 6, 7, 8, 9, ফার্স্ট অ্যাকচুয়ালি স্টার্টস উইথ দ্য লোয়ার। আবারও বলছি, এটা টোটাল অবজারভেশনস, আমরা তাই করি। তাহলে টিথ ডেভেলপমেন্ট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর টু ডিটারমিন এজ ইন দ্য চাইল্ডহুড, অ্যাডাল্ট ইজ নট। এবং কত বয়স অবধি সেটা ইম্পর্টেন্ট।
দেন করেছি অসিফিকেশন অফ বোনস। অ্যাকচুয়ালি এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের ফরেনসিক্সে এখনো পর্যন্ত, এটা তোমাদের সবাইকে করতে হবে। দ্যাট উইল বি ডিসকাস ডিটেলস ইন প্র্যাকটিক্যালস, ইন থিওরি অ্যান্ড অলওয়েজ উইল আস্ক ইসি। তারপর হচ্ছে যে সেকেন্ডারি সেক্স ক্যারেক্টার্স, এটা সবাই জানো ন্যাচারালি কিছু যে ডেভেলপমেন্ট, ফিজিওলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট সেকেন্ডারি, বায়োলজিক্যাল সেকেন্ডারি, অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য বিয়ার্ডস, অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ব্রেস্ট, অল দিস থিং, দ্যাট ইজ জাস্ট রেঞ্জ। But teeth and ossification of bones is very, very important. তারপর জেনারেল ডেভেলপমেন্ট ইন কেস অফ দ্য চিলড্রেন, জেনারেল ডেভেলপমেন্ট বোধহয় বলেই গেছে, কিছু কিছু হয়তো তোমাদের জানোই কীভাবে। দ্য বেবি গ্রোজ, লেন্থ ইনক্রিজেস, weight increases, head circumference, chest circumference, that changes, and shoulder to shoulder length, and these things. These are the very important criteria of the child development. And you can say this thing, what is the age of the child? Actually, pediatric is usual practice. It is a common practice. And so also this practice of this thing. That is very important, the child development. তাহলে আমরা চলে আসি এবারে teeth. Odontology. Forensic odontology is so important things, because আবারও বলছি, বোধহয় তোমাদের ক্লাসেই বলেছিলাম, আগের বলেছিলাম, এখন আমি জানি না কতজন ট্রেনে ট্রাভেল করো। আচ্ছা, ট্রেনে হাফ টিকিট আছে তো? কি রে, আমি বোধহয় আগেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, ট্রেনে হাফ টিকিট আছে, চালু আছে জানিস? কারো কারো ট্রেনে তো সবাই যখন না, হাফ টিকিট আছে, এখনো বোধহয় আছে হাফ টিকিট। কত বয়স অবধি তো হাফ টিকিট রে? হ্যাঁ, কে বলে? বল 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 বল। আবার বলছি, এক্সপিরিয়েন্স জাস্ট ইউ শেয়ার দিস থিং। তুই কত বছর? যতদিন মায়ের কোলে বসিয়ে দিতে পারে ততদিন টিকিট লাগে না, তারপর টিকিটটা লাগে হাফ টিকিট। সেটা কত বয়স? কারণ অনেকে তো বয়স ভাড়িয়ে চলে যায় হাফ টিকিটে, বয়স হয়ে গেছে 15 বছর কিন্তু হাফ টিকিটে চলে। ইট ইজ 11 ইয়ার্স। আমার মজার ব্যাপারটা হচ্ছে 11 ইয়ার্স যখন তুমি ট্রেনে, আবার বলছে টিটিরা সবাইকে ধরে না, যার টিকিট নেই তাকেই ধরে। তো কেন সেটা আবার বলছি হিউম্যান সাইকোলজি সব কিছু ব্যাপারটা। তো কেন 11 বছর করা হলো জানিস? রেশনালিটি খুব সহজ। দেখবে বলেছি, আমরা যদি বলি যে অসিফিকেশন সেন্টার শেষ ডিটারমিনেশন, ওরা বলবে চলুন ওই ঘরে চলুন, আমার ডাক্তার আছে, এজ বলে দেবে। ডাক্তার কি করে এজ বলবে? এক্সরে করবে, এই করবে, তারপর ডিটারমিনেশন। সেফ টিথ এক্সামিনেশন, এটাই ডিসকাস করবো। টিথ এক্সামিনেশন, ইরাপশন অফ দ্য টিথ। ওই প্রথম বলেছিল না, বাচ্চার তুমি বয়স বুঝবে কি করে? ওই একটু মুখ খুললেই দাঁত দিলেই দাঁত দুটি দেখা যায়, তখন বুঝলে বাচ্চা 6 মাস হয়েছে। তারপর দেখবি আরো 2টো দাঁত বেরিয়েছে, তারপর দেখলে আপার ইনসিসার্স বেরিয়েছে, তারপর ল্যাটারাল এতে বেরিয়েছে, তারপর কেন ন্যাচারালি পরপর পরপর দাঁত দেখলেই বুঝতে পারবি যে এজটা কত। সো টুথ কাউন্টিং ইজ সো ইম্পর্টেন্ট, যেখান থেকে আমরা চাইল্ডের এজটা বলতে পারবো। সুতরাং দাঁতটার উপরে খুব ইম্পর্টেন্স দাও, এটা খুব ভালো হচ্ছে। তাহলে টুথ ডেভেলপমেন্ট ন্যাচারালি জন্মের সময় থেকে কিন্তু টুথের কিন্তু বার্ডসগুলো থাকেই চলেছে। Gradually develops, it grows, and crowns actually comes out from the thing, that is called the eruption. When crown comes out of the gum, it is called eruption. ঠিক আছে? তার আগে পর্যন্ত তারপর হবে আলটিমেটলি আবার সে দাঁত তো পড়েও যায়, তাই তো? বাচ্চার দাঁত পড়ে যায়। সো ইট ইজ কল্ড মিল্ক টিথ অর টেম্পোরারি টিথ। When it actually these things, so naturally the falls and the new teeth comes out, that is called সেকেন্ডারি টেম্পোরারি টিথ। টেম্পোরারি টিথ, দুটো দাঁতের দুটো ভাগ আছে, প্রত্যেকটারই কিন্তু এজ আছে। সেই এজটা কিন্তু মনে রাখতে হবে, কারণ কাউন্টিং অফ দ্য টিথ ইম্পর্টেন্ট। বইটা পড়বে কিন্তু ডিটেলস ডিসকাশন আছে। ইট ইজ সো প্র্যাকটিক্যালি ইম্পর্টেন্ট। আবার বলছি যে পিজি স্টুডেন্ট জিজ্ঞেস করলাম, পিজি স্টুডেন্টসরা কেউ করতে পারে না, যদি না সেফ এজ ডিটারমিনেশন, এটা তুমি জানো। কাউন্টিং অফ টিথ, আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য টিথ, হোয়েদার দ্য কিনাইন টুথ ইজ লাস্ট। সো টুথ সকেট, দাঁতগুলো পড়ে গেছে, কোন দাঁতের জায়গাটা ফাঁকা আছে, সেই দাঁত মিনস ওইটা আসবে সেখানে একদম একদম অ্যাকুরেট, উইথ 1 to 2 years এজ গ্যাপ এজটা কিন্তু বলে দেওয়া যায়, এবং তাই করাও হয়। ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে তোমরা দেখো এই জিনিসটা আছে অ্যাপোজিশন অফ দ্য টুথ। তো বাকিটা ডিসকাস করে তো পড়েও নেবে যে জিনিসটা আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি দাঁতটা কীভাবে হয়। ইটস অ্যাকচুয়ালি ফ্রম গ্র্যাজুয়ালি রুট থেকে ডেভেলপ করে। রুট গ্রোজ and gradually top comes out, crown comes out. When it erupts out of the gum, it is called eruption of the tooth. Only then we can say this thing actually tooth erupted. তাহলে ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এজটা দেখো, তাহলে কি কি হচ্ছে, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো এটা কিন্তু খুব কমন কোয়েশ্চেন্স। তো অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা দাঁতটা কেন দাঁতটা সো ইম্পর্টেন্ট, হোয়াই দ্য টুথ ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। আর একটা আমি পরে যেটা আমি বলছি, অসিফিকেশন সেন্টার্স অর দ্য ফিউশন অফ দ্য বোনস। কারণ তোমরা তো বোন জানোই যে জিনিসটা, সব বোনস জন্মের সময় জানো তো অনেকগুলো কতগুলো বোনস থাকে। দের আর টু মেনি বোনস এট বার্থ,
but actually at adult age then reduced to the 206. How? Because the many bones fuses to become one. Because femur, again this thing, femur, humerus, at birth too many. 1, 2, 3, 4, 5. আবার যখন অ্যাডাল্ট হয়ে গেল 17 হয়ে গেল তখন that becomes single bone. বুঝতে পেরেছো? তাহলে too many bones on this thing 30 somethings and becomes 206 again at adulthood. That means that bone গুলো গেল কোথায়? That is not, that do not disappear. Simply all those things, the many bones fuses to become one. তাহলে রিলেশন হয়েছে, সেটাই আমাদের কিন্তু অবজারভেশন করতে হবে, এন্ড দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিংস। তাহলে এইবার হচ্ছে দাঁতটা কি হয়, দাঁতের কিন্তু সেই জিনিসটাই যে ফিউশন, ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য সো মেনি ফ্যাক্টরস, রেশিয়াল, এনভায়রনমেন্টাল, নিউট্রিশন, হরমোন অ্যান্ড সেক্স। তাহলে সেক্সুয়াল ভেরিয়েশনস মিনস এগেন দ্য বোন অফ ফিউশন অফ দ্য বোন ইজ ভেরিয়েশন, দ্যাটস ওয়াই দ্যাট আর টু টেবলস অ্যাজ পার দ্য মেল অ্যান্ড ফিমেলস। এটা পরে আসছি। তাহলে এবারে টিথের কিন্তু এত ভেরিয়েশন হয় না, না গার্ল না বয়, না রেশিয়াল ভেরিয়েশন, whether these tribals or non-tribals or these things, খুব বেশি ভেরিয়েশনস হয় না, যার জন্য অ্যাকুরেশন, দ্য ডিটারমিনেশন অফ দ্য এজ ফ্রম দ্য টিথ ইজ অলমোস্ট অ্যাকুরেট। তবু আর্লি ইরাপশনস, ডিলেড ইরাপশনস হতে পারে। দেখো এখানে এটা দেওয়া আছে, ইট ইজ একাডেমিক। আবারও বলছি এতগুলো খুব বেশি দরকার হয় না, এগুলো একাডেমিক কোয়েশ্চেন্স, গুড স্টুডেন্টস রিমেম্বার দিস থিংস। এটা তার মধ্যে প্রথম কথা হচ্ছে ডিলেড ইউরিয়েন্স, একটা হচ্ছে রিকেটস, ডেফিসিয়েন্সি, ম্যালনিউট্রিশন। আবারও বলছি খুব বেশি হয় না, কিন্তু ডিলেড ইউরিয়েন্স এই জিনিসটা যে এই ডিলেড ডেন্টিশন রিকেটসে খুব হয়। তারপর হচ্ছে মঙ্গোলিজম, ক্রিটিনিজম, ম্যালনিউট্রিশনের খুব তফাৎ হয়, এটা তো হয় না। ইরাপশনের পরে কিন্তু বেশিটা গ্রোটা হয় না, কিন্তু এই দুটো জায়গাতে কিন্তু খুব হয়, বাকি জায়গাগুলো তো ছেড়ে দাও। তাহলে এই তিনটে জিনিস কিন্তু খুব 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 হয়। ডিলেড ইউনিয়ন অনেকটা দেরিতে বেরোলো, ওই 6-7 বললে হবে না, এটা করলে হবে না। আবার অ্যাট বার্থ তো দাঁত দেখা যায়, তার মধ্যে ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কনজেনিটাল সিফিলিস। সিফিলিস can penetrate this thing. ওই যে বললাম কনজেনিটাল সিফিলিস, আর বাকি যে জায়গাগুলো নেই। তো একটা কথা মনে রাখবে, কনজেনিটাল সিফিলিসে অ্যাট বার্থ ইউ ক্যান সি টিথ, তাই না? তারপরে আরও কিছু আছে যে এই যে বলছে না, ওয়েল ডেভেলপ হেলদি বেবি, পোস্ট ম্যাচিওর বেবি অনেক সময় শুনেছি, পোস্ট ম্যাচিওর বেবি অনেক সময় দেখা যায় একটু দাঁতছে দেখা যাচ্ছে। বাট এনিওয়ে দ্যাট ইজ এক্সেপশনাল, that is not practical, do not have any practical importance, but anyway these things, দাঁত is so important. কটা দাঁত আছে? খুব কমন কোয়েশ্চেন। রকমের দাঁত আছে। কটা দাঁত আছে সবাই জানিস? কিরে অ্যাডাল্টে কটা দাঁত থাকে? হ্যাঁ, সব তোর 32টা দাঁত দেখা যাচ্ছে, তো সবসময় মুখে মুখে ঘুরছি। হ্যাঁ, তারপরে যদি কোনো উত্তর না পাওয়া যায় কি হয়? অ্যাডাল্টের দাঁত তো 32টা থাকে নাকি রে? 32 টিথ অ্যাডাল্ট টাইমস। আরে এগুলো মুখে মুখে যেগুলো ঘুরছে সেগুলো কিন্তু ছেড়ো না, particularly proverbials and something common language, এগুলো কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সপিরিয়েন্স, কমন অবজারভেশন। তাহলে কিন্তু সবসময় তো 32 টিথ থাকে না, তাই না? তো 32 টিথ থাকে, কটা টাইপ টি থাকে? 4টে টাইপ, 4টেরও ভাগ আছে, এগুলো জেনে রাখো কারণ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কী কী আছে এগুলো? ইনসাইসার্স, তারপর দেখো ইনসাইসার্স, কেনাইন্স, প্রিমোলার, মোলার। আবারও মজার কথা, এটা আবার কমন এমসিকিউ কোয়েশ্চেন, এখনও দিয়েছি, আজকেই আছে এক্সাম আছে তো কোয়েশ্চেন দিচ্ছি। তো কেনাইন, প্রিমোলার, মোলার এর সবগুলো কিন্তু বাচ্চাদের হয় না। কোন দাঁতটা বাচ্চাদের নেই, থাকে না? ইটস ভেরি কমন, দ্যাট ইজ এ গুড অ্যান্সার। দ্যাট প্রিমোলার টেম্পোরারি, নট টেম্পোরারি টিথ। তাহলে 4টে টিথ হয় অ্যাডাল্টে, 4 ভ্যারাইটিজ, তার মধ্যে কি আউট অফ দিস থিং টেম্পোরারি টিথ, প্রিমোলার। একদম এই নলেজটি যেন একদম মাথায় গাঁথা হয়ে থাকে, কারণ ইটস ভেরি কমন কোয়েশ্চেন। তাহলে টেম্পোরারি টিথ, প্রিমোলার থাকে না। বাকি জিনিসগুলো কী করে আইডেন্টিফাই করা যায়? তার মধ্যে মোলার, আমি এটা দিয়েছি, বইটাও দেখবে। তো তার মধ্যে মোলার আইডেন্টিফিকেশন ইম্পর্টেন্ট, আপার মোলার, লোয়ার মোলার, সেটাও আইডেন্টিফাই। জেনারেলি রুটস, হ্যাঁ, আপার মোলারে একটু ধরে রাখতে একটু সময়, তো ওপর থেকে ঝুলতে থাকে, ওর একটু শেকড়টা বেশি লাগে। লোয়ার মোলারে শেকড়টা কম লাগে, তার জন্য রুটটা বেশি কিন্তু আপারে, তাই না? এবারে প্রিমোলার, ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ দ্য বাইকাস্পিড, মানে দাঁতের ওপরে দেখা যায় না যে গর্ত গর্ত, মানে এটার মধ্যে হচ্ছে, দ্যাট ইজ কল্ড কাস্পস। কাস্পস, বাইকাস্পিড, দুটো কাস্প থাকে। আর এগুলোতে মাল্টিকাস্পিডস, মোলারসে মাল্টিকাস্পিড। আর মোলারও আবার অনেকগুলো আছে, ফার্স্ট মোলার, সেকেন্ড মোলার, থার্ড মোলার, প্রিমোলার, ফার্স্ট প্রিমোলার, সেকেন্ড প্রিমোলার, ঠিক আছে? তাহলে এই জিনিসটা, প্রিমোলারে যেহেতু টেম্পোরারি টিথ থাকে না, তাহলে পার্মানেন্ট টিথ নতুনই আসে। ইট
কিন্তু কার জায়গায় আসে? এই যে দু রকমের টিথ, একটা সাকসেশনাল টিথ আর সুপারএডেড টিথ। সাকসেশনাল টিথ মানে যে টিথগুলো আরেকটা দাঁতের জায়গায় বেরোচ্ছে তাকে বলে সাকসেশনাল টিথ। আর সুপারএডেড টিথ যে এমনি বেরোচ্ছে, অল পার্মানেন্ট মোলার, সেটা মনে রাখ। আবার বলছি, এগুলো ভেরি গুড এমসিকিউ কোয়েশ্চেন্স, আমি ফ্রিকোয়েন্টলি দিয়েওছি। অল পার্মানেন্ট মোলার্স আর সুপারএডেড টিথ, কারণ তারা একদম নতুন বেরোয়। আর অল প্রিমোলার টিথস আর অনলি দিস থিং সাকসেশনাল টিথ। কার জায়গায় বেরোয়? টেম্পোরারি মোলারের জায়গায় বেরোয়। আবার কোথাও বই পড়ে পড়ে উদ্ধার করা খুব শক্ত ব্যাপার আছে, এটুকু মনে রাখবি। সেই জন্য আমি বলে দিচ্ছি, এগুলো খুব ক্যাচ কোয়েশ্চেন্স এবং ক্যাচ জিনিস, টেক দ্য নোট। তো সেই জিনিসগুলো আছে সুপারএডেড টিথ, টেম্পোরারি টিথ। তো তারপরে একটা কমন কোয়েশ্চেন, আবারও বলছি, দাঁত গুনেই বলে দেবো বয়স কত, বেশি সময় লাগবে না। এবং আমার বইটা আবারও বলছি, বইটা ডেন্টাল পোর্শনসটা খুব ভালো করে পড়বে। That is wide, very elaborately discussed. No book has discussed these things, and that is very practical importance. That is practical importance. আবারও বলছি, it is a guide to forensic medicine practice. কি করে তুমি কাজটা করবে, দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, হাউ ইউ ডিটারমিন এজ। তো ন্যাচারাল এখানে গেছে, টেম্পোরারি টিথ কতগুলো থাকে ম্যাক্সিমাম, বোথ মাউথে বা দুটো জিওতে? একটা জিওতে থাকে 10টা, উপরের জিওটা 10টা, তাহলে বোঝা গেল 20। আর বাকি তো পার্মানেন্ট কটা? 32টা, তাই না? 32। এইবারে দেখা, তাহলে কি হবে, কখন 20-র ওপরে হবে? when at what age that becomes 21? That is another important question. 20টি যতদিন আছে আমি বলবো কত আছে, এর ন্যাচারালি এই বয়সটা এত বছর। কত বছর বয়সে? when first permanent molar comes, that is the first permanent molar, that is the first permanent teeth, তাহলে তখন কত হবে? at the age of 6 to 7 years. এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা নোট। তাহলে প্রথম পার্মানেন্ট টিথ কত বছর বয়সে আসে? 6 থেকে 7, দ্যাট ইজ ফার্স্ট পার্মানেন্ট মোলার। তখনই দাঁত হলো কিন্তু 20-র বেশি, 21, ব্যাস, তারপরে বাড়তে শুরু করলো। নাও কাউন্টিং অফ দ্য টিথ ক্যান ডিটারমিন দ্য এজ, অ্যান্ড এখানেই শুরু হলো এজ অফ মিক্সড ডেন্টিশন। মানে at the age of 6 years, 6 to 7 years, বা 6 to 7 years, তখন দাঁতের মধ্যে একই মুখে বোথ টেম্পোরারি অ্যান্ড পার্মানেন্ট টিথ দুটোই থাকছে। একে বলে কি? এজ অফ মিক্সড ডেন্টিশন। কি? এজ অফ মিক্সড ডেন্টিশন। মানে দিস ইজ দ্য এজ রেঞ্জ when in the mouth both permanent tooth and temporary tooth simultaneously exists, তাই না? সেটা কত বছর বয়স পর্যন্ত থাকবে? এই যে এজ অফ মিক্সড ডেন্টিশন রেঞ্জটা কত? 6 to 12, কেউ বলবে 14। মানে 12-এ কি লাগবে? সেকেন্ড পার্মানেন্ট মোলার যখন বেরোবে, তার মাঝখানে বাকিগুলো সব পড়বে, উঠবে, পড়বে, উঠবে, পড়বে, উঠবে। এই 6 to 12-এর সময় কিন্তু এজটা তখন পরপর যে 6 বছর পরে ওই যে দাঁতটা 21টা হলো, 21, 22, 23, 24 হয়ে থেমে গেল। আপ টু 12 ইয়ার্স আর দাঁতের নাম্বার বাড়বে না। খুব ইম্পর্টেন্ট দাঁত কাউন্ট করা, আর বাড়বে না। 6-এর পরে তাহলে যে লিখে 24 বছর, 24টা যে দাঁত হয়ে থাকলো, 1, 2, 3, 4 করে বেরিয়ে গেল, 24 হয়ে গেল। আর 12 ইয়ার্স অব্দি আর নাম্বার অফ টিথ বাড়বে না। তখন কি হবে? চেঞ্জ ওভার হবে। কি চেঞ্জ ওভার হবে? টেম্পোরারি টিথগুলো পড়তে থাকবে, পার্মানেন্ট টিথগুলো ওখান থেকে আসতে থাকবে। এইখানেই আমাদের এজটা ডিটারমিনেশন খুব ইম্পর্টেন্ট। চিনতে হবে কোনটা পার্মানেন্ট, কোনটা টেম্পোরারি। যদি টুথ সকেট, দাঁত তো পড়বে, তারপরে তো উঠবে, তাই না? বিকজ অ্যাকচুয়ালি এই কেন দাঁতটা পড়ে, কেন দাঁতটা পড়ে যায়? নিচ থেকে ক্রাউনটা পুশ করতে থাকে, ওপরের যে রুটটা থাকে, যে ফার্স্ট যে টেম্পোরারি মোলারের রুটটা থাকে, দ্যাট রিজর্ভস। আর রুট থাকে না। দিদি এখনো আবার খেয়াল করে অ্যাবজর্ব করবে, পড়ে যাওয়া দাঁতের রুট খুঁজে পাবে না, পুরো এইটুকু একখানা ছোট ক্রাউনটাই খুঁজে পাবে, রুটটা খুঁজে পাবে না। এবং দ্যাট ইজ দ্য মেকানিজম অফ ইরাপশন অফ দ্য টিথ। আমি আবার বলছি, এগুলো এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট নয়, এগুলো টোটাল নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট। এই জিনিসগুলো তোমরা অবজারভেশন এখন দেখতেই থাকবে। দাঁতটা টেম্পোরারি যখন পড়ে যায়, তখন দেখবে পুরো দাঁত তুমি পাবে না, সবসময় দেখবে এইটুকু একটু পাচ্ছি, বিকজ টুথ রিজার্ভ নিচ থেকে ওটা পুশ করছে, ওটা পড়ে যায়। তো এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট। এইবারে দেখো, এগুলোর এজ আছে, কত এজে কোনটা বেরোয়। তো এখানে আছে মরফোলজি অফ পার্মানেন্ট টিথ। আমি আর এটা খুব বলছি না, এগুলো তোমরা পড়ে নেবে। ক্রস সেকশন বইতে লেখা আছে, এটা আঁকবে, কিন্তু না আঁকলে শিখবে না। বইটাতে লিখবে, আঁকবে মরফোলজি
বাই দ্য লঙ্গিটিউডাল সেকশনের মরফোলজি কি আছে, হোয়াট ইজ ক্রাউন, হোয়াট ইজ রুট, হোয়াট ইজ এনামেল, হোয়াট ইজ সিমেন্টাম, হোয়াট ইজ ডেন্টাইমস, তাই না? শুনেছিস তো নাকি? শোন, শুধু মাথার উপর দিয়ে গেলে হবে না, দিস আর ভেরি প্র্যাকটিক্যাল। একটা ডক্টর এগুলো জানবে না, এটা হতেই পারবে না, বোকা হয়ে যাবে, তাই না? তাহলে দাঁতেরও এই ভাগগুলো আছে, তো সেটা একবার তুমি যদি এঁকে ফেলো তাহলে কিন্তু বুঝতেই পারবে যে কি আছে, রুট কি আছে, তার সিমেন্টাম কাকে বলে, কাকে কেন, ক্রাউনটা কোনটা। এটা কিন্তু রুট হচ্ছে আন্ডার দ্য অ্যালভিওলাস প্রসেস যতটা থাকবে সেটা রুট, আর যেটা বাইরে বেরিয়ে থাকবে দ্যাট ইজ ক্রাউন। এই ক্রাউনের ওপরেই শুধু এনামেল থাকে, রুটের উপরে এনামেল থাকে না। আর এনামেল ইজ দ্য হার্ডেস্ট স্ট্রাকচারস, থিনেস্ট স্ট্রাকচারস ইন দ্য বডি টিস্যু। তাহলে কি, এনামেলস ইজ থিনেস্ট অ্যান্ড হার্ডেস্ট। এই জন্য বোন কিন্তু, টুথ কিন্তু ডিস্ট্রয় হয় না, ইভেন আফটার বার্নিং টুথ কিন্তু সহজে ডিস্ট্রয় হয় না। আমরা আইডেন্টিফাই করি, দেখো এটা কিন্তু নিয়ে রাখো, ক্যাচ, এটা নিয়ে রাখো, কোন দাঁত কখন বেরোয়, ভেরি সিম্পল স্কিমেটিক। এই যে আমরা বলি না 6, 7, সবসময় মনে না রাখতে পারে, কিন্তু এটুকু তো মনে রাখবে, লোয়ার থেকে শুরু হলো 6, 7, তারপর বেরোবে আপারটা বেরোবে 8, 9, আবার এরকম বেরোবে 10, 11, জেনারেলি হয় 10, 11। আমরা একটা করে মনে রাখি, মনে রাখার জন্য, কারণ রোজই করতে হতো, তো এখন 10টা, 15টা, 20টা করে রোজ বাচ্চাদের করতে হতো, যার জন্য একটু মুখস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু সবসময় মুখস্থ হবে না, কিন্তু বাই প্র্যাকটিস এটা মনে থাকবে। তো এই জিনিসটা যদি মনে রাখো, তো লোয়ার টুথ কখন বেরোয়, দেখো এই জিনিসটা হচ্ছে আপার টুথ ইরাপ্টস। জেনারেলি এখানে দেখবে আপার লোয়ার টুথটা ফার্স্ট ইরাপশনটা হয়, এই লোয়ার টুথটা ফার্স্টে কিন্তু ইরাপশনটা হয়। তো এই জায়গাটা দেখবে, এখানে কিন্তু এই যে বলা আছে এটা টেম্পোরারি টিথ, কিন্তু এটা টেম্পোরারি টিথ, সব জায়গাতে বলছি টেম্পোরারি টিথ। তারপরেই চলে আসি আমি, আবার দেখবে ওই যে শেডিং, এই 6 to 7 ইয়ার শেডিং যেটা আছে, এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, মানে ইরাপশন অফ দ্য পার্মানেন্ট হবে, ওইটাই শেডিংটা, এটা বলা আছে। এটা এই ডাটাটা ভালো করে টেক এ শর্ট অর ইউ মেমোরাইজ ফ্রম দ্য বুক, ওটা আমাদের এতেও দেওয়া আছে, বইতেও দেওয়া আছে। সুতরাং ন্যাচারালি ইউ গট দ্য বুক and you can see these things. It is very visualization, nothing new here. So বইটাতে আছে, so that you can see these things. এই ইরাপশন এজ, এটাই করতে হবে আমরা দাঁত থেকে, এটা করার জন্য বইতে তোমরা দেখে নেবে। এটা কিন্তু টিথ ইজ ইলাবোরেটলি ডিসকাসড ইন মাই বুক, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি প্র্যাকটিক্যাল, ভেরি প্র্যাকটিক্যাল, যেটা কখনো নেই। তার মধ্যে যেটা হচ্ছে যে প্যান্টোগ্রাফ থেকে, এক্সরে থেকে কি করে দাঁত এজটা করবে, এটাও করবে। ন্যাচুরালি আরও কিছু চার্ট কি করে হয়, ডেন্টাল চার্ট, দ্যাট ইজ পামার নোটেশনস। আবার বলেছি না, পামার, সেগমন্টি, ইউনিভার্সাল নোটেশনস, কারণ দাঁত ডেন্টিস্টরা দেখবে একটা করে লেখে। কেউ দাঁত দেখিস নাকি, কতটুকু দাঁতের চিকিৎসা নিশ্চয়ই হয়েছে, 32টার একটা দাঁত হয়েছে নিশ্চয়ই, দেখবে দাঁতের লেখে এইরকম করে, আপার করে 4 ভাগ করে নিল, করবে এই যে L6, P6, তার মানে কি হবে, লোয়ার কোয়াড্রেন্টে কি আছে, আপার কোয়াড্রেন্টে লেফট রাইট, ভেরি সিম্পল, দ্যাট ইজ পামার নোটেশন। এরকম কিন্তু 4টে নোটেশন আছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা আমাদের ফরেন্সিকে লাগেই। যারা ইলাবোরেটলি ইস্কার পার্মানেন্ট টিথ, এখন আমি অলরেডি বলে নিয়েছি, সাকসেশনাল, সুপারএডেড, খুব কমন কোয়েশ্চেন্স, হোয়াট ইজ সাকসেশনাল টিথ, হোয়াট ইজ সুপারএডেড টিথ, হুইচ টিথ সুপারএডেড টিথ, হুইচ টিথ সাকসেশনাল টিথ, অলরেডি অ্যান্সারটা বলে দিয়েছিলাম, টেক নোট। এবং হয়তো আমার মনে হয় আমি জাস্ট এক্স্যাক্টলি মনে করতে হচ্ছে না, ও লাইনগুলো সব লেখা, অল দিজ কোয়েশ্চেন্স অ্যান্সার্স আর রিটেন ইন দ্য বুক। সো ন্যাচারালি এখানে আছে। আর দেখো লাস্টে লেখা আছে এজ অফ মিক্সড ডেন্টিশন। এতক্ষণ যেটা বললাম, ওই সময়ের এজটা ডিটারমিনেশনটা খুব ইজি নয়। ভেরি এক্সপিরিয়েন্স ডক্টর আমাদের পক্ষেও খুব অসুবিধে হতো, কারণ ওই জায়গাটা যখন পড়েনি, তখনও দাঁতটা নড়ছে বা সবে পড়ছে, পড়েনি, তার আগে পর্যন্ত কোনটা পার্মানেন্ট কোনটা, ইজ ভেরি নট দ্যাট ইজি, বাট স্টিল দ্যাট থিংস ইউ ক্যান গিভ এ গ্রস আইডিয়া ফ্রম দ্য নাম্বার। অ্যান্ড ইফ দ্য সকেট, মানে দাঁতটা যদি ফাঁকা হয়ে যায়, বাচ্চা যদি দাঁতটা পড়ে যায়, তখনই বুঝে গেলাম ঠিক আছে এই দাঁতটা আসবে। তো সেখানে আদারওয়াইজ যখন সবগুলো আছে, ঠিক পড়েনি কিন্তু নড়ছে, আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় নাড়িয়ে সব দাঁত নাড়িয়ে দেখা কোনটা পড়বে। সুতরাং যার জন্য ওই জায়গাটাই কিন্তু অ্যাকুরেট এজ 1 to 2 years ইজ নট দ্যাট ইজি। এটা কমন কোয়েশ্চেন, ডিফারেন্স বিটুইন টেম্পোরারি টিথ অ্যান্ড পার্মানেন্ট টিথ। এটা এক্সারসাইজ আছে, এটা দেখো বইতেও পাবে, এক্সারসাইজে ওটা ফিল আপ করবে, কারণ এটা একটা গুড কোয়েশ্চেন অ্যান্সার্স। ওই এক্সারসাইজে তোমরা ফিল আপ করলে বইতে, ন্যাচারালি এটা একটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার পাবে। এই যে
ডিফারেন্স বিটুইন টেম্পোরারি টিথ অ্যান্ড পার্মানেন্ট টিথ, আমাদের ওই যে দাঁত দেখে বুঝতে হবে কোনটা পার্মানেন্ট কোনটা টেম্পোরারি, তবে তো এজ করতে পারবো। তো ন্যাচারালি তার মধ্যে ডিফারেন্সটা এইরকম সবসময় পাবো, এটা ন্যাচারালি খুব বেশি। এটা কিন্তু এক্সারসাইজে কিন্তু ফিল আপ করবে, জায়গা দেওয়া আছে, এক্সারসাইজটা করবে। ডিফারেন্স বিটুইন টেম্পোরারি টিথ অ্যান্ড পার্মানেন্ট টিথ আমি এটা ডিসকাস করবো না, কারণ খুব বেশি প্র্যাকটিক্যালি আমরা এগুলো ইউজও করি না, যদিও করি অ্যাট্রিশন অফ দি নি আমরা। কিন্তু এর ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই এই যে ওই লাস্টে লেখা হয়েছে, এটা লিখে দিয়েছি কি, এই যে দেখো, এই যে কি বলে এটাকে, নেমোনিক্স না কি বলে তোমরা, এই যে লাইন দিয়ে সব বলা, এটা গুস্তাফসন ক্রাইটেরিয়া, এটুকু মনে রাখো, এটা ফলো দিয়েছে গুস্তাফসন 6 ক্রাইটেরিয়া ফর দ্য ডেজ আফটার দ্য টেম্পোরারি ফাইনাল পার্মানেন্ট টিথ কত বছর হয়েছে, থার্ড মোলার, তাই না? একে কি বলে, বাংলায় কি বলে রে এটাকে, হ্যাঁ আক্কেল, খুব ভালো বলেছিস, আক্কেল দাঁত। আর ইংলিশে কি বলে, খুব মিনিংফুল, কিন্তু খুব মিনিংফুল। কেন আক্কেল আর উইজডম হয়ে গেল রে? হ্যাঁ, এই সময় আক্কেলটা হয়, মানে বলা হচ্ছে যে অ্যাডাল্টহুড, ইট সিগনিফাইজ দ্য কি এবার দ্য অফ দ্য অ্যাডাল্টহুড, মানে এইবারে তার আক্কেল হয়েছে, এতদিন বাচ্চা ছিল। এই জিনিসটা খুব, এই যে কথাগুলো চালু হচ্ছে, আবারও বলছি যে ডোন্ট ফরগেট দ্য প্রভারবিয়ালস অ্যান্ড কমন টার্মস, অল দিস থিংস। এই আক্কেল উইজডম দুটোই দেখ, ইংলিশেও কিন্তু উইজডম বলছে, এখানেও আক্কেল বলছে, বাট স্টিল হি ইজ নট অ্যাডাল্ট। কারণ এই যে পার্মানেন্ট মোলার, এটা লিখে রাখবি, আবারও বলছি যে পার্মানেন্ট মোলার, থার্ড পার্মানেন্ট মোলার ইফ ইরাপ্টস, আমরা দেখে নিই দাঁতগুলো কত বছর বয়স বলতে পারি, একদম নোট করে রাখ, we can only say above 17 years. Though থার্ড মোলার, কেন বলছি আবার বইটা হয়েছে, আমি সবই বলছি, সবই বইতে লিখেছি, কারণ ডেন্টাল চ্যাপ্টারটা খুব ভালো করেই লেখা আছে। কারণ থার্ড মোলার ইজ ভেরি ইনকনসিস্টেন্ট টিথ, ইট মে অ্যাপিয়ার লেট, ইট মে নট অ্যাপিয়ার অ্যাট অল। সবার মুখে থার্ড মোলার আছে এরকম নয়, কিন্তু আগে হতো। থার্ড মোলার ইজ দ্য টিথ দ্য চুইং দ্য র কি বলে মিট, যখন মানুষ যখন ওই হান্টার গ্যাদারার ছিল না, যখন ওই মাংস টাংস চিবিয়ে খেত, তখন থার্ড মোলারটা লাগতো, এখন আর লাগে না। সব স্যান্ডউইচ খাচ্ছে আর কি বলে পিজা খাচ্ছে, এখন আর চিবোতেই লাগে না, অর্ধেক কাটলো গিলে ফেললো। তো ন্যাচারালি ব্যাপারটা এরকম লেভেলে। সো ইজ নট, আবারও দেখো, নেচার প্রডিউসড এভরিথিং ফর দ্য রিকোয়ারমেন্টস অফ দ্য লাইফ সার্ভাইভাল। নেচারের উপরে কেউ যায়নি, ভগবানের বিভিন্ন নলেজ, ভগবান ইজ ক্রিয়েটেড বাই দ্য ম্যান। So naturally these things, all the gods are created by the man, but nature produced everything. So nature যা কিছু করেছে সব কিছু তার রিকোয়ারমেন্টের জন্য, এখন আর লাগছে না, তাই উঠছেও না। সো দ্যাটস ওয়াই তুমি বলতে পারবে না, কিন্তু নর্মালি অর্ডিনারিলি ইট ইরাপ্টস, আবার এই লাইনটা কিন্তু ভালো করে বল, নর্মালি থার্ড মোলার ইরাপ্টস, দ্যাট ইজ দ্য লাস্ট পার্মানেন্ট মোলার, ইট ইরাপ্টস বিটুইন দ্য 17 to 25, কত 17 থেকে 25-এর মধ্যে। জেনারেলি তোমাদের মধ্যে মোটামুটি বেশিরভাগেরই হয়তো থার্ড মোলার বেরিয়েছে, অ্যাটলিস্ট একটা কোয়াড্রেন্টে। ইট মে নট ইরাপ্টস ইন অল কোয়াড্রেন্টস, কারণ অনেক জায়গায় ইম্প্যাক্টেড হয়ে যায়, অনেক জায়গায় ডাইভারশন হয়ে যায়, অনেক সময় দেখাও যায় না, অনেক সময় ইরাপ্টও করে না। কিন্তু একটাও যদি বেরোয় তার মানে ইরাপশন, তখন আমরা বলি না 25 বছর মুখেও আনবেন ওই কথাটা। এজ কত তুমি বলবে অ্যাট দ্য এজ অফ 17 ইয়ার্স, কারণ 17 বছরেও বেরোতে পারে, 18তেও বেরোতে পারে, 19এও বেরোতে পারে। ওই যদি আমি থার্ড মোলার দেখি যে দাঁতটা আমার 24-এর জায়গায় 25 হয়েছে, না ওটা হচ্ছে 28 হবে, যখন 28, 29, 30, হ্যাঁ 28 যখন হবে, তো ন্যাচারালি 28 যখন হচ্ছে 27, 28 যখন লাস্ট, যখন কোয়াড্রেন্টে লাস্ট একটা দাঁতও যদি বেরোয়, তখন বুঝবে এর বয়স 17 বছর হয়েছে। কারণ 17 to 25-এ বেরোয়, 17 হতে পারে, 24-ও হতে পারে, 20-ও হতে পারে। But as a doctors we cannot determine say these things. The child age above, কারণ ওই আমাদের কেসে না বেশিরভাগই কেসে আসে ক্রিমিনালসদের নিয়ে আসে তার বয়সটা বলার জন্য, ভিকটিমস, রেপ ভিকটিমস বা অ্যাকিউজডকে নিয়ে আসে তার বয়সটা বলার জন্য। তখন আমরা বলতে পারি না থার্ড মোলার বেরিয়ে গেলে এজ তো 25 হয়ে গেছে, তখন মারাত্মক ভুল হবে, বিরাট ভুল হবে। বাট ইউ ক্যানট মেক এ আন্ডার এজেড পারসনস টু ওভার এজেড। তার মানে যে অ্যাডাল্ট হয়নি, লিগালি অ্যাডাল্ট হয়নি, 17 মানে আক্কেল বলেছে ঠিকই আছে, ন্যাচারালি সে অ্যাডাল্ট ফিজিওলজিক্যালি হয়েছে, নট লিগেলি। সুতরাং তুমি যদি তাকে বলে দাও তার বয়স বেশি, ও অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে, লিগেলি কিন্তু ইউ হ্যাভ ডান এ সিভিয়ার রং, সেটা করা যাবে না। সুতরাং বলে দেবে, আমরা শুধু এইটুকু বলতে পারি
at the above 17 years. আবারও এটা খুব কমন কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করা হয়, if the third molar erupts at least one, we can say above 17 years. কখনো বলবেন above 25 years. But normally it erupts between the 17 to 25 years. তাই না? বেরোতে পারে, আবার অনেকের বেরোই না, অনেকের 35 ইয়ার্সেও দাঁত ওঠে না। সুতরাং এটা ইনকনসিস্টেন্ট টিথ, অনেকের ওঠেই না, অনেকের ওঠেই না। তো এই থার্ড মোলারের এই কমেন্টটা কিন্তু খুব মানে, ইট ইজ ইনকনসিস্টেন্ট টিথ, ইট ইজ ভেরি ইরেগুলার, ইট মে ইরাপ্ট লেট, ইট মে নট ইরাপ্ট অ্যাট অল। যার জন্যই কিন্তু এটা থেকে আর কোনো অ্যাকুরেট এজ করা যায় না। তারপরেও একটা জিনিস তোমরা আবার পড়ে নিচ্ছি বলে আবার প্র্যাকটিক্যালের সময় হবে কিন্তু, স্পেসিং অফ জ। আমরা যখন বলতাম যে পার্টিকুলারলি এটা আমাদের লাগতো হচ্ছে যখন পক্সো অ্যাক্ট আসেনি, তখন স্ট্যাটুটারি রেপ বলে একটা কথা ছিল, তখন আমাদের এজ ডিটারমিনেশন হতো, পার্টিকুলারলি গার্ল ভিক্টিম, রেপ ভিক্টিম হতে এজ ডিটারমিনেশন হতো। তখন অ্যাকচুয়ালি ওই জায়গা থেকে সেকেন্ড মোলার এসে গেছে, থার্ড মোলার আসেনি, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি তার এজটা কিন্তু 18, 22 এরকম হয়ে গেছে। তখন কিন্তু এক্সরে আমরা করতাম না, কারণ মেয়েদের এক্সরে আমরা চট করে করি না বিভিন্ন কাজে, কারণ ওই রিপ্রোডাক্টিভ এজের ওই সময় চট করে এক্সরে করি না, পার্টিকুলারলি পেলভিস এক্সরে ওটা লাগে, তো করি না। তো ন্যাচারালি যখন বলতাম তখন হচ্ছে স্পেসিং অফ জ। স্পেসিং অফ জ মিনস ইন দ্য লোয়ার জ, বোথ জ, পার্টিকুলার লোয়ার জ, ম্যান্ডেবল, এখানে ম্যান্ডেবল তো নেই, হ্যাঁ ম্যান্ডেবল জ যখন হচ্ছে আফটার দ্য ইরাপশন অফ দ্য সেকেন্ড মোলার, জ গ্রোজ, the length grows, এগুলো হয় টু মেক স্পেস ফর দ্য থার্ড মোলার। দাঁতের পেছনে দেখবে একটু ফাঁকা জায়গা হয়, ওইখানে থার্ড মোলারটা উঠে, একে বলে স্পেসিং অফ জ। এটা দেখেই প্রথমে ওটা থাকে কি হচ্ছে, জাস্ট একটু একটু গ্রো করেছে, সফট, মানে তখন গামটা একদম পরিষ্কার। তারপর আস্তে আস্তে করছে, এবার দাঁতটা ওঠার সময় হচ্ছে, তখন ইট বিকামস ওয়াইড অ্যান্ড হার্ড, তখনই লাস্ট নাও দ্য থার্ড মোলার অ্যাবাউট টু কাম। এগুলো প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স, এগুলো বলে নয়, জাস্ট আমি তোমাদের শেয়ার করছি জিনিসটা, ভেরি ভেরি প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স, অনলি অন এক্সামিনেশন, মানে রিপিটেড এক্সামিনেশন সেখানে দেখতে পাবে যদি হয়। দ্যাট ইজ স্পেসিং অফ জ, কথাটা জানতে হবে, বিকজ ওই যে মাঝখানে সেকেন্ড মোলারের পরে যখন এটা দাঁতটা বাড়তে থাকে, তার মানে 14, ইট ইজ বিটুইন দ্য এজ অফ 14 to 17, ওই সময়টা দাঁতটা বলা যায়। তার মানে এবারে ওয়াইড স্পেসিং বোন জ মিনস ইজ অ্যাবাউট 17 ইয়ার্স, নট এট 17 ইয়ার্স, কারণ এইগুলো কিছু খুব অ্যাকুরেট এজ, এগুলো বলার ব্যাপার আছে। তো এটা আবার একটা কথা হচ্ছে যে এটা অ্যাট্রিশন বোঝা যায় গুস্তাফসন ক্রাইটেরিয়া, ও গুস্তাফসন ক্রাইটেরিয়াতে বলা যায় ওইটা হয়ে যাওয়ার পর তার আমরা এজ বলতে পারবো না, তাহলে কী করবো তখন? আমাদের এজটা বলার জন্য এই সেকেন্ডারি চেঞ্জেস দেখতে হবে, গুস্তাফসন ক্রাইটেরিয়া, ওই সেটা লেখা আছে না, অলওয়েজ পারচেজ সেকেন্ড ক্লাস রেলওয়ে টিকিট। এটা অবশ্য আমার স্যারের কথা, উনি প্রফেসর অজয় গুপ্ত এই কথাটা বলতেন, উনিও শিখেছিলেন জেবি মুখার্জির কাছ থেকে। তো যাই হোক, তো এই জায়গাটা হচ্ছে যে অলওয়েজ পারচেজ সেকেন্ড ক্লাস রেলওয়ে টিকিট। এই কী হচ্ছে দেখো, এ মিনস অ্যাট্রিশন, পারচেজ মিনস এই যে পেরিওডন্টিস, দেখো অ্যাট্রিশন, পেরিওডন্টিসিস, সেকেন্ডারি ডেন্টাইন, একটু আর খুব বেশি ডিসকাস করবো না, কারণ আমরা খুব বেশি প্র্যাকটিক্যালি ইউজ করি না। এই অ্যাট্রিশনটা আমরা খুব দেখি, অ্যাট্রিশনটা খুব দেখি। তো সেকেন্ডারি ডেন্টাইন, সিমেন্টাম অ্যাপোজিশন, রুট রিজর্পশন অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি অফ রিট। তাহলে গুস্তাফসন ক্রাইটেরিয়াটা কি? সেকেন্ডারি চেঞ্জেস ইন দ্য টিথ, এর মধ্যে ওইটা করা হয়েছে যে অলওয়েজ পারচেস সেকেন্ড ক্লাস রেল টিকিট, মানে সেকেন্ড ক্লাস তখন ছিল, এই টিকিট না কাটলে তো ট্রেনে উঠতে পারবে না, তাই না? এই জন্যই এটা বলেছি যে অলওয়েজ পারচেস সেকেন্ড ক্লাস রেল টিকিট। তাহলে 6টা হয়ে গেল, এইটুকু মনে রাখবে, অলওয়েজ পারচেস সেকেন্ড ক্লাস রেল টিকিট। তাহলে অ্যাট্রিশন, পেরিওডন্টোসিস, সেকেন্ডারি ডেন্টাইন, সিমেন্টারি অ্যাপোজিশন, রুট অ্যাবজর্পশন, এই 6টা ক্রাইটেরিয়া। খুব বেশি আর তোমাদের আর অতটা নলেজের দরকার নেই, এটুকু মনে রাখো, কারণ অ্যাট্রিশন উই ডু কনসিডার। অ্যাট্রিশন মানে অ্যাট্রিশনটা কীরকম হয় জানো তো? এই যে দেখো, এই যে দেখো অ্যাট্রিশনটা, এই দেখো, এইটাতে নো অ্যাট্রিশন, দেখো দাঁতের ওপরে ক্ষয়ে যাওয়া, এনামেলটা গেল, ডেন্টাইনটা এক্সপোজ হয়ে গেল, গ্র্যাজুয়ালি ক্ষয়, যখন আরও এজ বাড়ছে ক্ষয়ে যেতে যেতে আলটিমেটলি পাল্প এক্সপোজ হয়ে যাচ্ছে এরকম জায়গায়, তখন অ্যাট্রিশন 1, অ্যাট্রিশন 2, অ্যাট্রিশন 3, এটা এইটুকু আমরা খুব দেখি। এবং এটাকে ইজিলি দেখো A1, A2, A3 অ্যান্ড দ্যাট ডিটারমিনস দ্য এজ, এগুলো তার একটা ফর্মুলা আছে। তো A0, তাহলে অ্যাট্রিশন 17 বছরে তো লাস্ট দাঁতটা বেরোবে, 18-20 আগে অ্যাট্রিশন শুরু হয় না। তাহলে যদি আমরা অ্যাট্রিশন দেখি, ইভিন আই নোট দ্য সিম্পল ওয়ান, উই ক্যান সে দ্য এজ ইজ অ্যাবাউট 20 ইয়ার্স, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, 20 ইয়ার্স। এটা কিন্তু খুব আবার প্র্যাকটিক্যাল, অ্যাট্রিশন দেখি, কিন্তু গুস্তাফসন ক্রাইটেরিয়াগুলো কিন্তু মনে রাখো। এইবারে যেটা বলছি, এজ ফ্রম স্কেলেটন, ঠিক আছে? টাইম তো পারমিট করবে, হ্যাঁ।
আমি যতটা ভরে বলে নিই, প্র্যাকটিক্যাল সব, এটা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালে দেখবে, কারণ দুটোর উপরে অ্যাকচুয়াল বোন আর এক্সরে এক্সামিনেশন সেম জিনিস থাকবে। তাহলে অ্যাকচুয়ালি এজ ফ্রম স্কেলেটন মিনস বোন ডেভেলপ, দুটো জিনিস। দ্য অসিফিকেশনস অ্যাকচুয়ালি গ্রোজ দিস থিংস ফ্রম দ্য অনেক প্ল্যাটফর্ম, মেমব্রেনাস অ্যান্ড জানোই তো কার্টিলেজিনাস, তার উপরেই কিন্তু অসিফিকেশনটা শুরু হয়। তাহলে ডেভেলপমেন্ট অসিফিকেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমি বলছি কিভাবে হয়, যদি অসিফিকেশন শেষটা কি। তো ক্লাসিফিকেশন অফ দ্য স্কেলেটন ন্যাচারালি মেমব্রেনাস থেকে হয়, আর এটা দিয়ে আমি ওটা কিন্তু তোমাদের পড়ে নেবে। তো এইবারে যে এজ ফ্রম স্কেলেটন যে অসিফিকেশন সেন্টার্স, মানে এই যে কার্টিলেজিনাস পোর্শনটা হলো, সেখানের একটা পয়েন্ট থেকে কিন্তু ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন স্টার্ট হয়, নট হোল বোন টু সাইমালটেনিয়াসলি, একটা জায়গায়, দ্যাট ইজ কল্ড অসিফিকেশন সেন্টার। ইট স্টার্টস ইন ইন্ট্রাইউট্রাইন এজ, that is primary ossification center, and after the birth, and if the ossification centers the further development, that is called secondary ossification center. So all primary ossification centers appears intrauterine, that means in fetus, but secondary ossification centers after birth, except তার মধ্যে দেখো, এটা আবার মনে করো তো, আমি জানি আমি তোমাদের 80% আমি এক দুজন হয়তো বলতে পারবে, মেটাফিসিস, এপিফিসিস অ্যান্ড ডায়াফিসিস, জানিস তফাৎগুলো জানিস রে বাবা? হ্যাঁ, কাকে ডায়াফিসিস বলে, কাকে মেটাফিসিস বলে, কাকে এপিফিসিস বলে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অসিফিকেশন সেন্টারটা করার জন্য। এক্সরেতে এটাই দেখব। তার মধ্যে একটা জিনিস আমি বলে দিচ্ছি, এই দেখো এখানে ডায়াফিসিস, এপিফিসিস, মেটাফিসিস অ্যান্ড এপিফিসিয়াল প্লেট, এই জায়গাটা এক্সরেতে খুব ভালো আমরা দেখি, কারণ when bone fuses, epiphysis fuses with the diaphysis, epiphyseal cartilage disappears, একদম হোয়াইট হয়ে যাবে। সেটা আমি আজকে এক্সরে নিয়ে আসিনি, ওটা প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো হয়তো কোনোদিন। তো এখানে বনে দেখবে তুমি, আজকে তো যেহেতু অ্যানাটমি থেকে কালেক্ট করা, এগুলো সবই অ্যাডাল্ট বোন, ফরেন্সিক এতে নেই। তো এই একটা জায়গায় সবই এগুলো অ্যাডাল্ট বোন, এগুলো সব মরে যাওয়ার আনক্লেভড। এই যে বোনের তোমাকে বলেছিলাম বারবার থাকে না, এই জিনিসটা দেখো, এটারই ছবি আছে, দেখো এই যে এটা দেখো, ভালো করে দেখো, কেন বলছি কোনটা থাকে কোনটা থাকে না। বার্থ এই পোর্শন, দিস ইজ দ্য এপিফিসিয়াল কার্টিলেজ, এই যে এটা হচ্ছে এপিফিসিস অ্যাট বার্থ, কিন্তু যদি হয় তখন কিন্তু এটা সবই সেপারেটেড থাকে। আবার বলছি, বার্থের সময় অনেকগুলো বোন বেশি থাকে, আবার কিন্তু দ্য ডেভেলপমেন্ট ন্যাচারাল অ্যাডাল্টহুডে সব ফিউজ করে যায়। এটা দিস ইজ ডায়াফিসিস। দেখো এই যে জায়গাটা আছে, দিস পোর্শন টু দিস পোর্শন ডায়াফিসিস, আবার দুটো এন্ডে এই যে আর্টিকুলার করেছে, দিস ইজ এপিফিসিস। এর মাঝখানে যতদিন ফিউজ করেনি চাইল্ডহুড, আমি বলছি এর প্রত্যেকটার এজ আছে, সেটা দিয়ে আমরা করে এজ ডিটারমিনেশন, এজ আছে, যে গলস্টন চার্ট। তো এই যে ডিফারেন্সটা দেখবে, এই যে এপিফিসিস, তাহলে এইটা এপিফিসিস আপার এন্ড, হিউমারাসের এপিফিসিস আপার এন্ড, এটা হচ্ছে লোয়ার এন্ড, এটাকেও এপিফিসিস, অল আর্টিকুলার এতে দিয়েছিল এপিফিসিস। এগুলো হচ্ছে সেকেন্ডারি অসিফিকেশন সেন্টার থেকে ডেভেলপ করে। আর ডায়াফিসিস একমাত্র এই জায়গাটায় যেটা ডেভেলপ করে, এটা প্রাইমারি অসিফিকেশন সেন্টার বিফোর বার্থ, এক্সেপ্টিং ফিমার লোয়ার এন্ড। একটাই আমি, এক্সেপশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এক্সেপশন প্রুভস দ্য রুল, এক্সেপ্টিং দ্য লোয়ার এন্ড অফ দ্য ফিমার or the lower artificial cartilage which develops at a 9 month or just before birth, but ঠিক not necessarily যে এটা হবে, কিন্তু আমি বলেছিলাম all secondary centers appears after birth, all primary centers appears before birth, কিন্তু একটা সেকেন্ডারি অসিফিকেশন সেন্টার যেটা লোয়ার এন্ড অফ দ্য ফিমার, সেটা জেনারেলি বিফোর বার্থ, দ্যাট ইজ 9 months, জাস্ট বিফোর জাস্ট বার্থ, সেটা এক্সেপশন। তো এই জায়গাটা করা হয়েছে, এইটাই আমরা এক্সরেতে দেখি। আবার যখন এক্সরে দেখবো, আমাদের এক্সরেতে মানেই এই ডিটারমিনেশন। এই যে করতে হচ্ছে যে যখন এটা সেপারেটেড থাকে, এখানে অসিফিকেশন সেন্টার ডেভেলপ করে, সেখান থেকে বোন আস্তে আস্তে করে অসিফিকেশন ক্যালসিফিকেশন হয়, তখন এক্সরেতে ওই জায়গাটা আগে থাকে ব্ল্যাক, গ্র্যাজুয়ালি হোয়াইট, এবং তারপরে যখন সব জুড়ে যাবে টোটাল হোয়াইট। দেখেছো তো এক্সরেতে, দেখেছো বোনের যে অ্যাপিয়ারেন্সটা থাকে টোটাল হোয়াইট। তখন আর এই পোর্শনটা এপিফিসিয়াল কার্টিলেজটা আর দেখা যাবে না, মানে ওই ব্ল্যাক পোর্শন, দুটো বোনের মাঝখানে ব্ল্যাক পোর্শন, এটা দেখলেই
বেশিক্ষণ দেখতে বলে বুঝতে পারে, যে কোনো বোনস লং বোনস দেখো বুঝতে পারবে সেখানে, তখন আমরা বলি দ্য বোন ফিউজড, টোটাল বেসের ফিউজড। এটা তাহলে ফিউশনটা বুঝতে পেরেছো এই জায়গাটায়। এইটা দেখো, জাস্ট আমি একটা করার মতো করে দিয়েছি। তার মধ্যে একটা কথা হচ্ছে এপিফিশিয়াল কার্টিলেজ প্রলিফারেটস অ্যান্ড অসিফাইজ এট ডায়াফিসিয়াল এন্ড, এই অ্যারোটা দেওয়া, এটা দেখে নাও। কমপ্লিট অসিফিকেশন অফ এপিফিশিয়াল প্লেট অকার্স, কমপ্লিট এপিফিশিয়াল প্লেটস and diaphysis fuses with the epiphysis, that is called final end of the bone ossification. And এই যে টোটাল ফেজগুলোর এক একটা এজে হয়, মেলে একটা হয়, ফিমেলে একটা হয়, ফিমেলের এজ রেঞ্জ। তাহলে অল ফিমেল বোন ফিউজেস আর্লিয়ার দ্যান মেল, লিখে রাখ, আবারও বলতে আছে, অল ফিমেল বোনস অসিফাইজ আর্লিয়ার দ্যান মেল at least 2 years। ওই যে বললাম না, সেদিন বলেছিলাম বোধ হয় একই ক্লাসে, মেয়েরা কিন্তু যতই সেটি আমি জাজেদের জিজ্ঞেস করেছিলাম যে হোয়াট ইজ অ্যাডাল্ট, আবারও বলছি, এই জাজেরও বলতে পারে না হোয়াট ইজ অ্যাডাল্ট, কারণ অ্যাডাল্ট ইজ ডিফারেন্স ইজ অন্যরকম। কেন অ্যাডাল্ট? অ্যাডাল্ট মিনস বায়োলজিক্যাল অ্যাডাল্ট আর লিগ্যাল অ্যাডাল্ট। Biological adult means maturation, maturity, biological maturity. That is not legal adult. Legal adult means achieving 18 years. সে বয়েজও 18 years adult, গার্লসও 18 years adult। হয় নাকি? হয় নাকি? কখনোই নয়। Girls becomes mature at least 2 years earlier than the boys. So legal definition ওরা লয়ের মতো করেছে, that is not violation। ম্যাচুরিটি নিয়ে ওটা কোনো কথা হতে পারে না, কারণ এই জিনিসটা হয়, ওপর বলছি অসিফিকেশন সেন্টার্স। আমরা বুঝবো কি করে 18 ইয়ার্স তো ক্রোনোলজিক্যাল এজ, আমরা বায়োলজিতে বুঝবো কি করে 18 ইয়ার্স হয়ে গেছে, তো ন্যাচুরালি 18 ইয়ার্স হলে তো বয়েজ একরকম 18 ইয়ার্স, কারণ এগেন সব বোনস যেই একই ফিউশন শব্দ, এই যে বললাম ফিউশন অফ দ্য লোয়ার এন্ড টু দ্য আপার এন্ড, মেয়েদের 2 ইয়ার্স আগে হয়ে যায়, তার মানে দে বিকামস ম্যাচিওর 2 ইয়ার্স আর্লিয়ার টু দ্য বয়েজ। এই জায়গাটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। শুধু অ্যাডাল্ট ডেফিনেশনস, অ্যাগেন দিস থিং, লিগাল ডেফিনেশন ইজ নট দ্য বায়োলজিক্যাল ডেফিনেশনস। Biological, we know these things, it is these things physiological maturity. We know these things biological maturity. And law these things, this adult is maturity of the age. ওই যে বললাম দুজনে একই বয়সে ভোটার, আরে সেম পারসেপশন হতে পারে না, কারণ এটাই নিয়ম, এটা না করলে বিচার করা একটু মুশকিল আছে, যার জন্য একটা এজ ঠিক করা হয়েছে, এই জন্যই ডেফিনেশনটা এখানে হয় না। ফিউশন আর ইউনিয়ন অকার্স অ্যাট নো ফার্দার গ্রোথ, তো এখানে দিতে হবে অসিফিকেশন রুলস, এটা বোধহয় জানো। অসিফিকেশন সেন্টার্স অ্যাপিয়ার্স আর্লিয়ার ফিউজেস লাস্ট, জানিস এটুকু সবাই পড়েছিস, এটা অসিফিকেশন রুল এটুকু জানিস। হুইচ অ্যাপিয়ার্স ফার্স্ট অসিফাইজ লাস্ট, হুইচ অ্যাপিয়ার্স লাস্ট অসিফাইজ ফার্স্ট, দুটো মনে রাখ, বইতেও আমি দিয়েছি। তার মানে কোন জায়গায় অসিফাইজ ফার্স্ট, সেকেন্ডারি অসিফিকেশন সেন্টার্স দেখো, ফিমারে অসিফিকেশন সেন্টার্স আগে করে, তাহলে ওটা কি হবে পরে জোরে, ওই লোয়ার এন্ড অফ দ্য ফিমার লাস্ট ইউনাইট করে। ওই যে বললাম আগে যেটা অ্যাপিয়ার করে ইউনাইট করবে কিন্তু লেটার, আর যেটা পরে করবে সেটা কিন্তু ফার্স্ট করবে। সেই জন্য দেয়ার আর সো মেনি থিংস অ্যান্ড ইট ইজ এই যে গলস্টন চার্ট, ফিমেলের কত মেলের কত, অ্যান্ড উই কনসিডার গলস্টন চার্ট এজ এ রেফারেন্স চার্ট when one appear and when fuses, and that is the keynotes। একবার বলেছি এটা একদম মুখস্থ করতে হবে, এবং এটা আমাদের সবসময় করতে হয়, এখন আমাদের হয়ে গেছে বেশিরভাগই, কিন্তু তোমরা চার্টটা কিন্তু ফলো করবে। কি নাম? গলস্টন চার্ট, বোধহয় আমি দিয়েছি। এই গলস্টন চার্ট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, 1937 গলস্টন মেডিকেল কলেজ কলকাতা, প্রবলি জানো দিস মেডিকেল কলেজ কলকাতায়, আমরা যেটা কলেজ স্ট্রিটে, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট মেডিকেল কলেজ ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, মানে সব মিলিয়ে গোয়া দমন দিউ সব কিছু মিলে, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট মেডিকেল কলেজ ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া 1828, and this same thing 1830। তো এবং সেখানেই গলস্টোন কিন্তু ইজ ভেরি marvelous study, about 7,000 x-ray he studied very meticulously. He prepared one table. There is generally Bengali study, because actually he studied in the Kolkata Medical College. Actually it is not Kolkata Medical College, it was Medical College, only name Medical College, but there was no other medical college, so medical college Kolkata, এখনো সব কলকাতা মেডিকেল কলেজ বলে ওটাকে।
কিন্তু ওই সময় কিন্তু স্টাডি করে ওই চাইল্ডটা ভেরি এনর্মাস জব অ্যান্ড স্টিল উই কনসিডার দ্যাট ইজ এ রেফারেন্স টেবল। খুব বেশি চেঞ্জ হয়নি এবং অলমোস্ট অ্যাকুরেট এজ আমরা পাই। একদম বার্থ সার্টিফিকেট যখন আসে, এই কেসগুলো যখন আসে আমাদের কাছে, তখন ওদের কিন্তু যে বার্থ সার্টিফিকেট তারা ক্লেম করছে সেই বার্থ সার্টিফিকেট নিয়েই আসে। আমরা কি বলি, ইয়েস দ্য এজ অফ দ্য সাবজেক্ট ম্যাচেস উইথ দ্য বার্থ সার্টিফিকেট সাবমিটেড। কতটা সার্টিফিকেট আমাকে ওই সার্টিফিকেটটা দিতে হয়, কারণ সব যত বাচ্চা সব সাইতে অ্যাডমিশন হয়, সাইতে থাকে বা স্পোর্টসে, প্রত্যেকে কিন্তু একটা বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে আসে। খুব ইন্টারেস্টিংলি এরকম হয়েছে, ডাক্তার মা বাবা বোথ ডক্টর কাপল, তার বাচ্চার বয়সে কিন্তু ভারী নিস, তার 3খানা সার্টিফিকেট। তো যাকে সেটা হয় স্কুলে ভর্তি করার জন্য একটা, স্পোর্টসে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা, এরকম ব্যাপারটা। সো ন্যাচারালি সেখানেই কিন্তু আছে। খুব খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস, আমার স্টিল আই রিমেম্বার দ্যাট থিং। তো সেখানেও এরকম জিনিসটা হয়। তো এখানে বার্থ সার্টিফিকেট, আমাদের বার্থ সার্টিফিকেট থাকেই, কিন্তু আমাদের কিন্তু বায়োলজিক্যাল এজ দিয়ে বলতে হবে। অ্যান্ড ইন দ্যাট এজ, পার্টিকুলার চাইল্ড এজ, almost accurately with 1 to 2 years we can determine age. We can say 1 to 2 years gap. So the birth certificate is forged. এটা আমরা বলে দিতে পারি, কারণ যদি ম্যাচ করে যায় ইটস ওকে, সেটা 1-2 বছরের গ্যাপ ডু নট কনসিডার। বার্থ সার্টিফিকেট বলছে 16, মানে ক্রোনোলজিক্যাল এজ বলছে 16, আমাদের বায়োলজিক্যাল এজ বলছে 15 বা 16, we can say this matches. We can say this matches. It is permitted. That matches. So এটা দিয়েছে। সো ন্যাচারালি এইটা আমি জাস্ট দিয়েছি কারণ এটা আমাকে খুব ইমপ্রেস করেছিল। এই জিনিসটা আমি অনেক এতে করে খুঁজে বের করলাম যে রেফারেন্স টেবিলটা কবে হচ্ছে, টোটাল ডিটেলস অফ দ্য স্টাডি অফ দ্য গলস্টোনস অ্যাকচুয়ালি প্রিপেয়ার্ড অ্যান্ড আই গিভেন ইন মাই বুক অলসো দিস থিংস। এই স্টাডিটা দিয়েছি 1937, he studied all these things, the 7,000 X-ray, the medical college, and published one article, these fine articles, and that is still intact, and that is still we consider a reference table. এই তার মধ্যে একটা আমরা দুটো জিনিস এক্সরেগুলো দেখি, তোমাদের দেখাবো। রেস্ট উইথ হ্যান্ড, এলবো, শোল্ডার, তারপরে বেশি এইগুলো নেই। পেলভিস, আবারও বলছি কেন আমরা গার্লসের আমরা করি না, অ্যাট দ্যাট এজ, রিপ্রোডাক্টিভ এজ, আমাদের কাছে যখনই এইসব কোয়েশ্চেনগুলো আসতো মেনলি রেপ ভিক্টিমস হিসেবে, ওই এজটা থাকতো 15 to 17, 18 এরকম সময়টাতে। ন্যাচারালি ওই সময় পেলভিসের এক্সরে করা ভেরি ভেরি রিস্কি, উই ডু নট অ্যাকচুয়ালি আর ওই সময় পেলভিসের এক্সরে না করলেও এজটা ডিটারমিন করা যেত না, যে করা যাবে না। স্টিল উই নেভার রেকমেন্ড, পার্টিকুলারলি মাইসেলফ, I advised all my PG, also all the students, actually don't recommend pelvis X-ray at that age, that is after puberty, the girls, and also the boys এর দরকার হতো না, বেশি এগুলো থাকতো গার্লসের ক্ষেত্রে, সেটা না, because that may harm the reproductive organs, that is particularly very, there is X-ray exposure. So naturally আমরা এটা করতামও না, অ্যাডভাইসও করি না। সো ন্যাচারালি এইরকম একটা পার্ট অফ দ্য গলস্টোন টেবল, গলস্টোন টেবিলটা অনেকটা বড়, আমি ওটা দিয়েছি ওখানে, এরকম পার্ট অফ দ্য গলস্টোন টেবল। পার্টিকুলার দেখো এলবোটা আমরা খুব করি, আমাদের 3টে জিনিস নেয়, এলবো, রিস্ট উইথ হ্যান্ড, তারপর খুব বেশি শোল্ডার, আর মিডল এন্ড অফ দ্য ক্লাভিকল। খুব বেশি লাগে না 22-23 বয়স ডিটারমিন করার জন্য, কিন্তু এটা কিন্তু খুব লাগে। এই যে গলস্টোন চার্টটা, টোটাল গলস্টোন চার্টটা দেওয়া আছে, এই স্পেলিংটা মনে রাখো, গলস্টোন, এইটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এইখানে দেখো, তুমি একটা জিনিস দেখো মেল অ্যান্ড ফিমেল দুটো টেবলস। একটা কথা যখনই আমরা যদি ইফ আই ক্যানট ডিটারমিন দ্য এজ, সেক্স অফ দ্য এলবো অর সেক্স অফ দ্য বোন, উই অলওয়েজ টেক অ্যাট ফিমেল। কারণ যদি ফিমেলের এজটা বলি, তারপর 1 to 2 ইয়ার্স আমরা অ্যাড করে দিই, তো ন্যাচারালি এখানেই হবে, কারণ সবসময় সেক্স ডিটারমিনেশন করা যায় না। তো এই জিনিসগুলো দেখো, এই যে পেলভিসের দেখি, এইটা দেখো তোমাদের। এবারে তোমার বোনটার আমি নেক্সট হচ্ছে, আমি আর সময় নেবো না, 1 মিনিট সময় নেবো, জাস্ট এটা বলে নিই, পেছনে দেখবে। তো দেখো এর কয়েকটা জিনিস আমাদের দেখতেই হবে। ইলিয়াক ক্রেস্ট জানো তো নাকি? আমার বইটা কিন্তু ভালো করে পড়ে নেবে, এটা রাইজার সাইন বলে একটা কথা আছে। ইলিয়াক ক্রেস্ট ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। তারপরেই যেটা আসবে তোমাদের কথা হচ্ছে, ইলিয়াক ক্রেস্ট সবার আগে দেখলে উপর থেকে নেকে না, আবার নিচ থেকে উপরে, বা তুমি উপর থেকে নিও। ট্রাইরেডিয়েট কার্টিলেজ কি আছে? পেলভিস, দিস পেলভিক বোন ফর্ম পিউবিস, ইসচিয়াম, ইলিয়াম, 3টে বোন কিন্তু সেপারেটলি ডেভেলপ করে, আর সেখানেই থাকে এই ক্যাভিটি অফ দ্য অ্যাসিটাবুলামে থাকে কার্টিলেজ, ওয়াই শেপেড কার্টিলেজ, তাকে বলে ট্রাইরেডিয়েট কার্টিলেজ। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কতগুলো জায়গায় এটা আছে, আমাকে বোধহয় ক্লাস শেষ হয় না, আমি বললে বেশি বলা হয়ে যায়। তো ন্যাচারালি এখানে এই ট্রাইরেডিয়েট কার্টিলেজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট,
কারণ এই 14 to 15 ইট ডিসঅ্যাপিয়ার্স, কারণ করেছি যে এটা থাকবেই, কারণ এই তিনটে বোন আলাদা আলাদা বোন, ইলিয়াম, ইসচিয়াম, পিউবিস, যার জন্য সেটা করে কি এই যে এই অফ দ্য অ্যাসিটাবুলামস এইখানে কিন্তু এটা দেখা যায়, এক্সরেতে পরিষ্কার দেখা যায় ওয়াই শেপের একটা কার্টিলেজ রয়েছে। আর যেটা যখন অবলিটারেট করে যায়, ডিসঅ্যাপিয়ার করে যায়, তখন জেনারেলি 14 to 15 অর 13 to 14 লাইক দিস থিং, তখন ডিসঅ্যাপিয়ার করে যায়, এটা দেখতেই হবে। তারপর ইসচিয়াল টিউবারোসিটি, এটা কেন যে তোমরা পারো না আমি এখনো অবাক হয়ে যাচ্ছি যে এটা ইসচিয়াল টিউবারোসিটি কোথায়, সারাদিন হাত বুলিয়ে যাচ্ছে। আরে ইসচিয়াল টিউবারোসিটি, দিস ইজ দ্য অন হুইচ দ্য বোন সিটস, ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দিস ইসচিয়াল টিউবারোসিটি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইট ফিউজেস এ বোন। আর যদি না ফিউজ করতে অনেক সময় দেখবে বোনগুলো তোমরা অনেকগুলো দেখলে দেখতে কোনো জায়গায় বোনের মাঝখানে গ্যাপ আছে, দেখবে দুটো একটা জোড়া আছে মনে হবে, তখন কমপ্লিটলি ফিউজড নয়। তো এখানে এই ইম্পর্টেন্ট ইসচিয়াল টিউবারোসিটির একটা ব্যাপার, ইট ফিউজেস অ্যাট 20 years অফ দ্য এজ বোথ মেল অ্যান্ড ফিমেল, লিখে রাখ। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস। দিস ইসচিয়াল টিউবারোসিটি, পিউবিসে তাহলে তিনটে জিনিস, ইলিয়াক ক্রেস্ট, ট্রাইরেডিয়েট কার্টিলেজ, ইসচিয়াল টিউবারোসিটি, এই তিনটে দেখতেই হবে, কমেন্ট করতে হবে। তার মধ্যে ইসচিয়াল টিউবারোসিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, 20 years এজ অ্যাজ পার দ্য গলস্টন চার্ট, বোথ মেল অ্যান্ড ফিমেল। আর সব জায়গায় কি বলেছি, ফিমেল আগে করবে, কিন্তু এই একটা জায়গায় ফিমেল আর মেলের কিন্তু তফাৎ নেই। তাহলে এই তিনটে বোন দেখবে। তারপরে জিনিসগুলো আছে, আমি আর সব তো করতে পারলাম না, তো আরো কিছু বাদ থেকে গেল বোধ হয়, এগুলো কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি দেখবে। আর এটা দেখবে এই জায়গাতে, এইটা কিন্তু হেড অফ দ্য রেডিয়াস, এইটা কিন্তু লোয়ার এন্ড অফ দ্য রেডিয়াস। এইটুকু বাবা ভুল যেন না হয়, এক্সরেতে এটাকে হেড বলবে না, বড় বলেই এটাকে হেড নয়, এইটা হচ্ছে হেড। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এইগুলো ক্রাইটেরিয়াগুলো। আর এইটা হচ্ছে যে বারবার বলেছি যে এইটা যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে কি, অলিক্রেনন প্রসেস, টিপ অফ দ্য এলবো, তাই তো। আর একে যখন বলেছি তাহলে অলিক্রেনন প্রসেস, আর এইটা হবে লোয়ার এন্ড, এখানে কিন্তু হেড নেই, ঠিক আছে, এটা হেড অফ দ্য রেডিয়াস। সুতরাং এই যে টিপ অফ দ্য অলিক্রেনন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আবার গলস্টন চেটে এখানে কোনটা দেওয়া আছে, এটা পেলভিস দেওয়া আছে, দেখো এতে অ্যাপিয়ার, ফিউজ, এইগুলো একদম মনে করবে। আর এই তিনটে জিনিসই আমরা দিই, কোনো ভুল চুক যেন না হয়। এনিওয়ে আমি আর প্রসিড করবো না, কারণ তোমাদের কাজ হতে পারে ইন্ট্রাইউটেরাইনে যে হেসেস রুল বলে একটা কথা আছে, দেখে নাও, অবশ্য বইতেও পেয়ে যাবে। সুতরাং আমি আবার যেটা পড়াচ্ছি সবগুলোই বইতে আছে, বইটা খুব ভালো করবে। হেসেস রুল একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা কিন্তু দেখে নেবে।